दर्शक बंधु आमर ये जो आज उपस्थापन आमे करुचु जदि आपण को निश्चित भाव में यह भल लगुए या बहुमात्रा सब्सक्राइब और शेयर करी असल लोकंकर असल मुखा खोली दिंतु। जड़े समालोचना व्यंग यूट्यूबर हिसाब से जनाशुना आउ जड़े लोकों स्वार्थ पर विभिन्न समय लड़ाई करुँचे। ये दी जनक विषय आम आपण पाखे रखुचु। आपण ताकू निर्णय करेंगे विचार करेंगे जदि आपण विचार रे किए ठीक किए भूल। दर्शक बंधु व्यमकेश त्रिपाठी आ पुरुष कमिशन एटा प्राय बोधे ओडिशा रे ना एवं ये संगठन निश्चित भाव में बहुल भाव में प्रचारित एवं लोक मैंने अल्प बहुत समस्ते जानते। व्यमकेश बाबू वकिलाती करती से पूर्व विभिन्न तांको कहवा अनुजाई से मिछ केस रे फसी जेल जाइछंती। तांको किछि लोक फसई देइथिले बिना कारण रे एक कथा मध्ये से कहउथिले पुरुष माने केमती निर्यातित होउचंती। तापर से सबले विभिन्न मंच रे जुक्ति करिवार आमे देखिचे एवं पुरुष कमिशन जेमती महिला कमिशन हेइची पुरुष कमिशन पाई मध्ये से दाबी करचंती एवं पुरुष माने निर्यातित होउचंती नारी माने निर्यातित होउचंती। समाज रे समस्त निर्यातित होउचंती। को परिवार नाही जोठी नारी निर्यातना हुएनि कि पुरुष निर्यातना होएनि होए। एवं व्यमकेश बाबू वर्तमान यात्रा जगतर जड़े चर्चित नायिका को नहीं हाईकोर्ट रे केस करचंती। ताकू नहीं बहुत बादानुबाद होउची। साहू ब्रदर्स तांकर यूट्यूब चैनल रे तांकू वर्तमान आ उपरे एक पोस्टमार्टम करचंती एवं जो श्रीक्षेत्र बाबू जे सोनाली पंडा स्वामी तांको सहित से वार्तालाप करचंती ऑडियो क्लिप मध्ये अछि। आमे सबुगुड़ा आपण पाखे रखिबू। व्यमकेश बाबू जे जड़े बहुत समय यूट्यूब तांकर मध्य चैनल अच्छी गणमाध्यम ना एवं से से लोक मानू हाईकोर्ट रे आपाई केस कली तापाई केस कली पुलिस विरुद्ध रे केस कली याकू मु न्याय देली एक कथा कहउचंती। किंतु साहू ब्रदर्स आज जो गंठी की तांकर धरिचंती तापरे आमे आपणकर मतामत लोडुचु। साहू ब्रदर कथा आमे रखिबा एठी श्रीक्षेत्र बाबू कथा रखिबा व्यमकेश बाबूंकर किछि क्लिपिंग मध्य आमे रखिबा एवं तापरे आपण को ऊपर छाड़िबा। आपण सतरे ये लोकर ना कुचारटना ना रे कुचारटना करा जाउची ना ये जने प्रकृत भल लोक ता आपण माने निर्णय करिवे। ये विचार होची जनतार विचार। ये अनुसंधान होची आमर आमे अनुसंधान करिवो आपण विचार करिवे ताकू नहीं ये चैनल आपण को पाखे रखुची। व्यमकेश त्रिपाठी पुरुष कमिशनर लोक मान ठकुचंती। जो व्यमकेश त्रिपाठी दिने कहउथिले मु जने महिला विरोधी पुरुष हेले मु जने महिला विरोधी लोक बोली समस्त कहउछन। आ ए दुनिया रे समस्त पुरुष निर्यातित आ ए निर्यातित पुरुष मान को न्याय दबा पाई मु गढिची पुरुष कमिशन। जो घरे गोटे पुरुषटी निर्यातना पाए जब देखिए से घरे कौन ता भौणटा निर्यातित नुहे ता माटा निर्यातित नुहे। आमर गोटे जिनस ये कहर अच्छी जे महिला माने जो भाई भाव में निर्यातित होती महिला मानक परी पुरुष माने मध्य निर्यातना पाउचंती। तेणु महिला जब महिला कमिशन गठन करा जाई पारुची एठी पुरुषों पुरुष कमिशन टे गठन कले असुविधा कोट रहिला। आज सेई व्यमकेश त्रिपाठी किछिटा टंका पाई निजर पुरुषत्व को हरई दैछंती। निर्यातित पुरुष मान को न्याय दवा बदल रे किछिटा टंका पाई ताकू ठेली दउछंती काठगड़ा को। पुरुष माने भी आज ठार सजग हे गले। व्यमकेश त्रिपाठी कौन जाने लोभ प्रलोभनी मनुष्यटीए ये पुरुषों न्याय नहीं कि पुरुषों पाखरु बहुत टंका भी से लुटिछंती। बोधे तांकर मुंडो काम करूनी से वकिलाती छाड़ी देवा दरकार किंबा पागलखाना जाई निजको प्रथमे ट्रीटमेंट करबा दरकार। तो एमती किसी कहते कागजी पलई ओरफ सोनाली पंडा स्वामी श्रीक्षेत्र सामंत सिंगार। तो कथाटी को संपूर्ण भाव में शुणु और आपंकर मतामत निश्चिंत भाव में लिखु जे व्यमकेश त्रिपाठी सब जाशुणी एमती कहीं कले। श्रीक्षेत्र बाबू कहते आज्ञा 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 सोनाली पंडा गोटे कौन केस कर 14 वर्ष होता नहीं पढ़ी। आज्ञा जदि जनकर 14 वर्ष होता ताले से को क्लास पढ़ुले फास्ट क्वेश्चन मोर जदि 14 वर्ष होता सी को क्लास पढ़ुले मुझे +2 सेकेंड ईयर आनिली अति कम तो 18 वर्ष हो जाइए। 14 वर्ष को गले केमी 14 वर्ष तो मीन से नवम पढ़ुले। व्यमकेश त्रिपाठी कहते थे कहते दी जन को न्याय मिलवा दरकार बर्तमान से कहते से झील को न्याय मिलवा दरकार। ये कौन आपको किसी लगुनि जे या भीतर किसी गोटे चक्रांत चली। आज्ञा 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 चक्रांत बोली आज्ञा देखते सी जन पुरुष कमिशनर बोली सारा ओडिशा सारा कहते जे मु जने पुरुष को न्याय देवाई जाऊँगी
କିନ୍ତୁ ଆଜି ସିଏ ସେ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଆମ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାରେ ପକଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଲଢିବି, ଆଜି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ବଡ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମ ପୁରୁଷକୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମତ ରଖିକି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣଙ୍କ ଝିଅ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ଫରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ କମିଶନର ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ନା ସେ ନାରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଗୁଡା ତାହେଲେ କେହି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ କରନ୍ତିନି। ଯେହେତୁ ସାରା ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ କାଗଜି ପଲ୍ଲୀ ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡିଶାର, ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ସେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ମାନେ ସେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଜଣେ ମାନେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କି ମିଶିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ସେ ମତେ ଯଦି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେମିତି ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଖୋଲିଛି। ମାନେ କଣ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା ଏବେ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଗଲେ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ସିଏ ଆଜି ପଡିଯାଇକି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପେଲି ଦେଇକି ମାନେ ଜେଲର ଚାରି କାନ୍ଥକୁ ସେ ବି ଏମିତି ବାଇଟ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ସେ ପୁଅକୁ ଜେଲର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି। କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଜେଲର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଷ କମିଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷ କମିଶନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବି ନ୍ୟାୟ ଯିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ମାନେ ବି ଆଜିଠାରୁ ସଜାଗ ହେଇଗଲେ। ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କଣ ଜଣେ ଲୋଭ ପ୍ରଲୋଭନୀ ମଣିଷଟିଏ। ଏ ପୁରୁଷଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ନେଇକି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ସେ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ବି ସିଏ ଜଣେ ଆଜି ଯଦି ମତେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଧାରା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ବୋଧେ ନିଜେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟାନ ବି ମତାମତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଇଏରେ ବୟାନ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସେ କରି ତୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ବାରମ୍ବାର ମତ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଉଛି ସେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ କି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଥିରତା କରି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ସମାଜ ଆଗକୁ ଆସି ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ମାନେ କଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ସେ କାମ କରୁନି? ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜର ବୟାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମତାମତ ସେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି କାହାକୁ ବୁଝେଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପରି ବି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ କମିଶନର କରିକି ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ, ନିର୍ଯାତିତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ, ସେ ଆଜି ଧରା ପଡିଗଲେ ସେ ପୁରୁଷ କମିଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ପଇସା ଲୋଭରେ ଏଗୁଡା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ବି ଡରିବାରେ ବି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରିଲ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଅଛି ବି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ସେ ରିଲ ଗୁଡା ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ସିଏ କାଖଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା, ଆଉ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଣ୍ଟି ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛୁଆ କେବେ କାହାକୁ ଆଣ୍ଟି ଡାକିଛି କି? ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଯଦି ଛୁଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ କାହାକୁ ଆଣ୍ଟିର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଛୁଆକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ କି? ହଁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଦିଟା ରିଲ ଅଛି ଯୋଉଟା ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାରିଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ଯେ ସିଏ ବି ସେ ଯୋଉ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ଯେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ବି କାଖଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନି ଜଣ ବି ଗୋଟେ ଦୋଳିରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ମାନେ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଟା ବି ଦେଖିଛି, ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ସେଟା ମୁଁ ବି ଦେଖେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆଉ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଆଣ୍ଟିରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏଇଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ମତେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ହସ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସରଳ ଉପାୟରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଦଉଛି। ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ଯୋଉ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ଡାକୁଛି ବୋଲି, ଗୋଟେ ପୁଅ କେମିତି ମା କୁ ଆଣ୍ଟି ଡାକିବ? ଆଣ୍ଟି ଡାକୁନି, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଆଣ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା। ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହାର ବୋଧେ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଏଇପରି ମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ହିଁ ସେ ବିଫଳତା ହେଲା ପରେ ସେ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡ ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଛୁଆ ଅଛି କି ନାଇଁ, ଆପଣ ଲୁଚେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠୁ ମେଡିକାଲରୁ। ମାନେ ଇଏ କଣ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟୋରି ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ କମ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ବି ଏଇଟା କମ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ କଣ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ସେଠି ମେଡିକାଲରେ ସେ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଛୁଆ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହସ କଥାଟା, ସେ କଥାର ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସେ ମାନେ ଏସବୁ କଥାର ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ।
ଜନ ଜନ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି କିଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯାଉଛି କିଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଥିବ ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ ସବୁ ମିଡିଆରେ। ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସବୁ। ହଁ ତାକୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଣ ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ କରାଇଥିଲେ ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ବେମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟୋମକେଶ ସାଇନ ତ୍ରିପାଠୀ କରାଇ। ଯୋଉ କଥା କହିବେ, ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ କଥା? ଆଗେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, କାହାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ସିଏ ଆଗେ ଉଚିତ ନିଜେ ହିଁ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ହିଁ ଯାଇକି ଏ ସବୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବୋଧେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଯାଇକି ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ଦେଖାନ୍ତୁ ଭଲ ହବ। ସେ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ କେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି? କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇକି ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଟଙ୍କାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍। ଟଙ୍କା ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳ କଥା, ମୂଳିଆକୁ ବି ଟଙ୍କାଟେ ନଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ବା କାଗଜି ପଲ୍ଲେଇ ସେ ଯଦି ସତ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁହଁ କଣ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସିଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କାଲି ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ କି ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ମୁଁ ଯଦି ଦୋଷୀଟିଏ, ମୁଁ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଏହା ବୋଲି କି ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀକି ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ ନା। ହଁ ତାର ନିଜର କଥା ମାନେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉ ସେ କଣ କହୁଛି। ହଁ ନିଜର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉ, ନିଜର ବୟାନ ଆଜି ନ ହେଇଛି ତ କାଲି ସେ କୋର୍ଟର ସାମ୍ନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ସେ ନୀରବ ରଖିଦେବେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଲୋଭୀ ମଣିଷଟି ଲଢିବ? କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାଠଗଡାରେ ଛିଡା ହେଇ ପଡନ୍ତୁ, ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ସିଏ ଠିଆ ହେବେ, ମୁଁ ଏପଟେ ଛିଡା ହେବି, ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କରାଯାଉ, ସତ୍ୟତା ସାରା ଓଡିଶା ଦେଖିବ। ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ଆପଣ ଲୁଚେଇକି ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଜାଣିନଥିଲେ ମୋ ପାଖେ ଆସି ରହୁଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ? ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି କଟକରେ ଆସି ରହୁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ଭଉଣୀ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ? ହଁ ମାନେ ସୋନାଲି କାଗଜି ପଲ୍ଲେଇଙ୍କର ବାପା ବୋଉ ବି ହଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ହଁ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ? ହଁ ହଁ। ଓ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷୀର ବେପାର କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ମଇଁଷି ଦବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 48,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ମଇଁଷି ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ହଁ କ୍ଷୀର ବେପାର କରୁଥିଲେ। ତାମାନେ ସବୁ ଜାଣିକିରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଁ ହଁ ହଁ, ସେ ଜାଣିକି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପଡି ଯାଇଛି, ଇଏ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ପଡିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡିଶାକୁ ସେ ବକୁଆ ବନଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ, ସେ ପୁଅ ମିଛ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କଥା। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଲଢୁଛି, ଲଢିବି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଉ, କିମ୍ବା ନହେଲେ ମତେ ଜେଲ ବି ନିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଲଢିବାର କେବେ ବି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳତା ଦେବିନି। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମାର ତା ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ପୁରା ସେ ସାରା ଓଡିଶାକୁ ଦୋହଲେଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କଥା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଛୁଆକୁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ପ୍ରକାର ମା ଯେ କେସ୍ କରୁଛି ଯେ ମତେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ମୋର କେହି ପିଲା ନାହିଁ, ଆବର୍ଷଣ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମାନେ କଣ, ଆଉ ତ ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କହୁଥିଲେ କଣ 2-4 ବର୍ଷ ତଳର ଭିଡିଓ, ମୋର ବାହାଘର ହେଇନି, ମୋର ବାହାଘର ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ମାନେ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ନାଟକ ସବୁ? ଇଏ ଆପଣ କେମିତିକା ମା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ? କେତେ ଅଭିନୟ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଅଭିନୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡିଶାଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବଦଳରେ ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ଭୁଲ ରାସ୍ତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପରି ବି ଏମିତି କିଏ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ନାଚ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଓଡିଶା ସାରା ବୁଲି ବୁଲିକି? ଆଜ୍ଞା 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 ମୋରି ଭଳିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଆ ମୋରି ଶିକ୍ଷା ପରେ ଦେବାକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ବୁଢା ପୁରୁଷ ସହିତ ରହିକିରି ମାନେ ରହିବେ, ଉପଭୋଗ ଟଙ୍କା କରିବେ। ଲୋଭରେ ପଡିଯାଆନ୍ତୁ, ବାସ୍ ତା ପରିବାର ସହିତ ତା ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଆ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ସବୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଇ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଆମେ କହୁନେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଛି ବିଧି ବିଧାନ, ଆଉ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି କି ଯୋଉ ଆମର ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଅଛି, ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଜୀବନର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହଁ, ଇଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ। ଯେତିକି ପାପୀଦାରୀ, ଯେତିକି ଭାଗିଦାରୀ ଏଥିରେ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ। ସେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିଥିଲେ ଯେ କାଗଜି ପଲ୍ଲେଇ? ଦୀର୍ଘ ପୁଅକୁ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ଧୁମଧାମ ରେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ ଗାଁରେ, ବହୁତ ବଡ ଆକାରରେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଆମ ଗାଁରେ ବି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ କେମିତି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ବାସ୍ ଆମେ ଗରିବ ପରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ବାସ୍ ଇଏ ଆଜି ପଇସା ବଳରେ ଆଜି ଡେଉଁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ତାର ଜବାବ ପାଇବେ। ସେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମିଛ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି।
ସେ ହଁ ଗୋଟେ ମିଛକୁ ଲୁଚାଇବା ଯାଏ ଆହୁରି 100ଟା ମିଛ ମିଛକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେ 100ଟି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ତ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି, କ୍ଲିୟର ଜଣା ପଡୁଛି। ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା କାହାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବନି। ଇଏ ଆସିକି ଏକା ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବଡ ବଡ ହେଲେ ସେଟା କେହି ଶୁଣିବେନି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ କୋଉଟା ଆଉ ମିଛ କୋଉଟା। କାଗଜି ପଲେଇ କେତେ ସତ କହୁଛି ଆଉ କେତେ ମିଛ କହୁଛି, ଏ କଥା ବୋଧେ କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ପୁରୁଷ କମିଶନ କରି ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଯାତିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଏ ମିଛ କହୁଥିବା କାଗଜି ପଲେଇକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କଞ୍ଜୁସ୍ କରିବେନି। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜନବିଚାର ଟିଭି।